प्यारे बच्चों, अज ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 35 ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। पहला प्रश्न है, मैं इन्ना वड्डा हाँ कि मेरे आकार बारे आम जिहा अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। मैं की हाँ? इस दे ऑप्शन दिते ने। पहला ऑप्शन है सूरज, दूसरा ऑप्शन है आकाश, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मंड, चौथा ऑप्शन है धरती। प्यारे बच्चों, असी किस दा अंदाजा नहीं लगा सकते? असी ब्रह्मंड का अंदाजा नहीं लगा सकते, जो कि आपां नूं तीसरे ऑप्शन दे विच दिता है। पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा ब्रह्मंड। दूसरा प्रश्न है, दिन रात धरती की किस गति करके बनते हैं? इस दे ऑप्शन दिते ने। पहला ऑप्शन है वार्षिक गति, दूसरा ऑप्शन है दैनिक गति, तीसरा ऑप्शन है दोने ऊड़ा ते आड़ा, चौथा ऑप्शन है इन्हां विचों कोई नहीं। प्यारे बच्चों, दिन रात धरती की किस गति करके बनते ने? दैनिक गति करके बनते ने। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा दैनिक गति। तीसरा प्रश्न है, लीप दे साल विच डैश का महीना 29 दिनों का हो जाता है। इस दे ऑप्शन दिते ने। पहला ऑप्शन है जनवरी, दूसरा ऑप्शन है फरवरी, तीसरा ऑप्शन है मार्च, चौथा ऑप्शन है अप्रैल। प्यारे बच्चों, लीप दे साल विच किहड़ा महीना 29 दिन का हो जाता है? फरवरी का महीना, जो कि आपां नूं दूसरे ऑप्शन दे विच दिता है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा फरवरी। चौथा प्रश्न है, धरती डैश तो डैश वल घूमती है। इस दे ऑप्शन दिते ने। पहला ऑप्शन है पश्चिम तो पूर्व, दूसरा ऑप्शन है पूर्व तो पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर तो दक्षिण, चौथा ऑप्शन है दक्षिण तो उत्तर। प्यारे बच्चों, जिहड़ी धरती है वो किहड़ी दिशा दे विच घूमदी है? वो घूमदी है प्यारे बच्चों पश्चिम तो पूर्व, जो कि आपां नूं पहले ऑप्शन दे विच दिता है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन पहला पश्चिम तो पूर्व। पंजवां प्रश्न है, ग्लोब धरती का बिल्कुल सही मॉडल है अते एक डैश मॉडल है। इस दे ऑप्शन दिते ने। ऑप्शन पहला है दो पासी, ऑप्शन दूसरा त्रै पासी, ऑप्शन तीसरा एक पासी, ऑप्शन चौथा ढुकमा। प्यारे बच्चों, जिहड़ा ग्लोब है धरती का बिल्कुल सही मॉडल है अते एक त्रै पासी मॉडल है, जो कि आपां नूं दूसरे ऑप्शन दे विच दिता है। पंजवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा त्रै पासी। छेवां प्रश्न है, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਪਿਤ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮਾਨ ਅਰਧ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰਕ ਰੇਖਾ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮਕਰ ਰੇਖਾ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮਾਨ ਅਰਧ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਟਰ ਲਾਈਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਛੇਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ। सत्तवां प्रश्न है, भारत के नक्शे विच रंग भरे हुए राज का नाम दसो। इस दे ऑप्शन दिते ने। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है बिहार। प्यारे बच्चों, ये किहड़ा राज है? ये है प्यारे बच्चों पंजाब। सत्तवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन पहला पंजाब। अठवां प्रश्न है, आस्ट्रेलिया के विचकारों किहड़ी अक्षांश रेखा गुजरती है। इस दे ऑप्शन दिते ने। पहला ऑप्शन है कर्क रेखा, दूसरा ऑप्शन है भू-मध्य रेखा, तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा, चौथा ऑप्शन है इन्हां विचों कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आस्ट्रेलिया दे विचों किहड़ी अक्षांश रेखा गुजरती है? आस्ट्रेलिया दे विचों गुजरती है प्यारे बच्चों मकर रेखा, जो कि आपां नूं तीसरी ऑप्शन दे विच दित्ती है। मकर रेखा नूं प्यारे बच्चों असीं ट्रोपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न आखदे हां। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ दे विच है। नौवां प्रश्न है, ग्लोब का सब तो बड़ा चक्कर किहड़ा है? इस दे ऑप्शन दिते ने। पहला ऑप्शन है कर्क रेखा, दूसरा ऑप्शन है भू-मध्य रेखा, तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा, चौथा ऑप्शन है आर्कटिक गोलाकार। प्यारे बच्चों, ग्लोब का सब तो बड़ा चक्कर किहड़ा है? ग्लोब का सब तो बड़ा चक्कर है प्यारे बच्चों भू-मध्य रेखा, जिसनूं असीं इक्वेटर लाइन आखदे हां। 10वां प्रश्न है, मुख मध्यन रेखा डैश डिग्री ते स्थित है। प्यारे बच्चों, मुख मध्यन रेखा किन्ने डिग्री ते स्थित है? इस दे ऑप्शन दिते ने। पहला ऑप्शन है 5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 360 डिग्री। प्यारे बच्चों, मुख मध्यन रेखा भाव इक्वेटर लाइन किन्ने डिग्री ते स्थित है? 0 डिग्री ते स्थित है, जो कि आपां नूं दूसरी ऑप्शन दे विच दिता गया है।
10वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा 0 डिग्री। 11वां प्रश्न है पूर्व बल के दशांतरां दे नाल डैश लिखिया जाता है। इस दे ऑप्शन दिते ने, पहला ऑप्शन है ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है वेस्ट, तीसरा ऑप्शन है साउथ, चौथा ऑप्शन है इन्हां विचों कोई नहीं। प्यारे बच्चों, पूर्व बल के दशांतरां दे नाल की लिखिया जाता है? पूर्व बल के दशांतरां नाल लिखिया जाता है ईस्ट। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन पहला ईस्ट। 12वां प्रश्न है 21 जून ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਪਿਤ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮਕਰ ਰੇਖਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰਕ ਰੇਖਾ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ। 12ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਕਰਕ ਰੇਖਾ। 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸ ਕਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਭੂਤਕਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸ ਕਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। 13ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਭੂਤਕਾਲ। 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੌਟਲਿਆ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇਦ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੌਟਲਿਆ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਕੌਟਲਿਆ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕੌਟਲਿਆ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 20 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 40 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਈ। 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਲੋਥਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਲੋਥਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ? ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਗੁਜਰਾਤ। 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਚੀਨ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਸਰ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। 17ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ। 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮਾਰਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਸੋਈ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗੋਦਾਮ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਦਾਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮਾਰਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ। 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਮੁਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗੰਗਾ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਆਸ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 19ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਸਰਸਵਤੀ। 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਮਵੇਦ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਊੜਾ ਤੇ ਆੜਾ ਦੋਵੇਂ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗੀਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਰਿਗਵੇਦ। 20ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਰਿਗਵੇਦ। 21ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਿਆ ਲੋਕ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੇਰਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਿਆ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ? ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ। 21ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸੀ।
22ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੋਧ ਗਇਆ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਬੋਧ ਗਇਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੋਧ ਗਇਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 23ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 23ਵੇਂ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 24ਵੇਂ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 25ਵੇਂ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 30ਵੇਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ 24ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 23ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ 24ਵੇਂ। ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕੌਣ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸੀ ਰਿਸ਼ਭਦੇਵ। 24ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੁੰਬਨੀ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਲੁੰਬਨੀ 'ਚ। ਲੁੰਬਨੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 25ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 25ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। 26ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਕਤ ਸਾਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 26ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ। 27ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮੁਦਾਇ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਿੰਡ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁਦਾਇ। 27ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਸਮੁਦਾਇ। 28ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਸ਼, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 28ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਦੇਸ਼, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। 29ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਪੰਚਾਇਤ, ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਆਪਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਪਿੰਡ। 29ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ। 30ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਡੈਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 30ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਇਸਤਰੀ। 31ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 24, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 21, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 22, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 23। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ? 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 14 ਮਈ 2021 ਨੂੰ। 32ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ। 32ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ। 33ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ,
तीसरा ऑप्शन है 8 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ। ऑप्शन चौथा है सारे ही। प्यारे बच्चों, ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 33ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ। 34ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਨਮ ਮੌਤ ਪੰਜੀਕਰਨ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, तीसरा ऑप्शन है बिजली पानी का प्रबंध, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सारे। प्यारे बच्चों, पंचायत जन्म मौत का पंजीकरण करती है, बिल्कुल करती है। लड़ाई झगड़े का निपटारा करती है, बिल्कुल करती है। बिजली पानी का प्रबंध करती है, बिल्कुल करती है। तो 34वें प्रश्न का जिहड़ा सही उत्तर है प्यारे बच्चों वो आवेगा ऑप्शन चौथा उपरोक्त सारे। 35वां प्रश्न है पंचायत की आमदन ਅਤੇ खर्चे का हिसाब रखने वाले कर्मचारी ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਪੰਚ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਚ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ। 35ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ।